اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ مائدہ کی 27ویں آیت سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم بالحق، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سنائیے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ۔ وَاتْلُ، یہ وا کا مطلب اور اتلو جو ہے یہ ہے فعل امر ہے، پڑھیں، سنائیں، تلاوت کریں، علیہم ان پر، نبأ یعنی خبر یا قصہ، اب نئے جو بیٹا ہوتا ہے اس کو بنی کہتے ہیں، لیکن اب نے دو بیٹوں کو کہتے ہیں، آدم بالحق، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانن، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، اذ جب، قربا پیش کی، قربانن قربانی یا قریب کی قربانی ان دونوں نے، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ پش تقبل قبول کر لی گئی، من سے، احدہما ان، ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دو، عہد کا مطلب ایک، ان دونوں میں سے ایک کی قبول کر لی گئی، ولم اور نہیں، یتقبل قبول کی گئی، من الآخر دوسرے والے کی۔ آدم کے یہ دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ حابیل بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور قابیل کاشتکار تھا۔ ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے کچھ جانور پیش کیے، قابیل نے اناج پیش کیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی مگر قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامات یہ ہوتی تھیں کہ آسمان سے ایک شعلہ اترتا تھا اور وہ قربانی کی چیز کو جلا کے بھسم کر دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے قربانی کو قبول فرما لیا۔ قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ قال، اس نے کہا، یعنی کس نے کہا؟ قابیل نے کہا، لا یقیناً، میں، اقتلن میں قتل کر دوں گا، کا تجھے۔ قابیل نے، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، حسد کی آگ میں جل کر اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اب یہ حابیل نے جواب دیا ہے۔ قال، کہا، انما بے شک، یتقبل اللہ قبول کرتا ہے اللہ، من المتقین پرہیزگاروں سے۔ یعنی حابیل نے کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِی، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، لَئِن اگر، بَسَطتَ، بسط کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، تا کا مطلب ہے تو، اگر تو اپنا ہاتھ کشادہ کرے گا، الیہ میری طرف، یدا کا تو اپنا ہاتھ، لے تاکہ، تقتل تو قتل کر دے، نی مجھے، یعنی اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ ماں نہیں، انا میں، بے واسطہ کشادہ کرنے والا ہاتھ، یدیا میرا ہاتھ، میں اپنا ہاتھ نہیں کشادہ کروں گا، الیک کا تیری طرف، لے تاکہ، اقتل قتل کر دوں، کا تجھے، یعنی اگر ایسا ہوا تو پھر یہ یک طرفہ قتل ہی ہوگا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے کوئی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ، اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انی بے شک میں،
अखाफू मैं खौफ रखता हूँ अल्लाह का, रब्बुल आलमीन जो सारे जहानों का रब है। इन्नी उरीदो अन तबूअ बिस्मी व इस्मिक, मैं चाहता हूँ कि मेरा गुनाह और तेरा गुनाह तू ही अपने सर ले ले। इन्नी बेशक, उरीदू मैं इरादा रखता हूँ या मैं चाहता हूँ, अन के तबूआ तेरे ही सर आ जाए, बे इसमी मेरा गुनाह, व इसमक और तेरा गुनाह, फतकून मिन असहाबिन नार फिर तुम हो जाओगे जहन्नम वालों में से। फा पस ता तू कूना हो जाएगा, मिन से असहाबिन नार दोज़ख वालों में। अगर उससे हाबील ने कहा काबिल को कि अगर तू इस इंतहा को पहुंच जाएगा कि मुझे कत्ल ही कर दे, तो तू फिर अपने गुनाहों के साथ साथ मेरी खताओं का बोझ भी अपने सर उठा लेगा। एक बेगुनाह इंसान को कत्ल करने वाला गोया तमाम गुनाहों के बोझ भी अपने सर, मकतूल के गुनाहों का भी बोझ अपने सर ले लेता है। यानी अगर तू मुझे ना हक कत्ल करेगा तो मेरे सारे गुनाहों का वबाल भी तेरे सर हो जाएगा, और मेरे लिए तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं। अलबत्ता मेरे इस जुर्म की वजह से तू जहन्नमी हो जाएगा। वज़ालिक जज़ाउ ज़ालिमीन, और यही बदला है जालिमों का। वाह, और ज़ालिका ये जज़ा बदला है, अज़्ज़ालिमीन जालिमों का। फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ी, बाल आखिर उसके नफ्स ने आमादा कर ही लिया उसे अपने भाई के कत्ल पर। फा पस तव्वाअत राजी कर लिया, आमादा कर लिया, लहू उसको, नफ्सहु उसके नफ्स ने, कत्ल करने पर, अखी ही अपने भाई के। यानी एक तरफ तो अल्लाह का खौफ, नेकी का जज्बा, खून का रिश्ता, और दूसरी तरफ क्या है, शैतानी तरकीब, हसद की आग, नफसानी ख्वाहिश की उकसाहट। बहरहाल आखिर इस अंदरूनी कश्मकश में उसका नफ्स जीत ही गया। फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल खासिरीन, तो इसने उसको कत्ल कर दिया, फिर हो गया वो तबाह होने वालों में से। फ़ा पस क़तला, उसे एक मुज़क्कर ने कत्ल किया, हु उसको, फ़ा पस अस्बह वो हो गया, मिनल खासिरीन खसारे वालों में। फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन युबअसु फ़िल अर्द, तो फिर अल्लाह ने भेजा एक कौवा जो ज़मीन कुरेदने वाला था। फ़ा पस बासा भेजा अल्लाह ने, ग़ुराबन एक कौवा, यबहसु वो ज़मीन को वो कुरेदता था, फ़िल अर्दी ज़मीन को। ये पहला खून था जो नस्ल आदम में हुआ। काबिल ने हाबील को कत्ल तो कर दिया, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई की लाश का क्या करे, उसे कैसे डिस्पोज ऑफ करे, उसको कहाँ करे। तो अल्लाह ताला ने कव्वे को भेज दिया जो उसके सामने अपनी चोंच से ज़मीन खोदने लगा। लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ी, ताकि अल्लाह उसे दिखा दे कि अपने भाई की लाश को वो कैसे छुपाए। ली ताकि, यूरिया वो दिखा दे, हु उसको, कैफा कैसे, युवारी, युवारी का मतलब है छुपाना, सावता लाश, अखी ही अपने भाई की। यदि कव्वे के ज़मीन खोदने के अमल से उसे समझ आ जाए कि ज़मीन खोदकर लाश को दफन किया जा सकता है। ऐसा हुआ कि एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मारा, और फिर जिसने मारा था उसने ज़मीन खोदी और उसमें दूसरे कव्वे को दफन कर दिया। क़ाला या वैलता अअजज़्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल ग़ुराबी फ़अवारिया सौअत अख़ी, उसने कहा हाय मेरी शामत, हाय अफसोस, मैं इस कव्वे जैसा भी ना हो सका कि अपना भाई की लाश ही छुपा देता। क़ाला उसने कहा, या वैलता हाय अफसोस, अअजज़्तु क्या मैं इतना आजिज़ था, अन के अकूना हो जाता, मिसला मिसाल इस जैसी, हाज़ल ग़ुराब इस कव्वे की तरह, फ़ा वारिया, फ़ा पस ऊ मैं, वारिया दफन कर देता, छुपा देता, सौअता लाश, अखी अपने भाई की। यानी उसने कहा हाय अफसोस मुझ पे, मेरे अंदर इस कव्वे जैसी अकल भी नहीं थी कि ये तरीका मुझे खुद ही सूझ जाता। फ़अस्बह मिनन नादिमीन, फिर वो बहुत पेशेमान हो गया।
पस अस्बहा वो हो गया, मिनन नादिमीन नादिमीन में शर्मिंदा होने वालों में हो गया। इस एहसास पर इसके अंदर बड़ी शदीद नेदामत पैदा हुई। मिन अजली ज़ालिक कतबना अला बनी इसराइल, इस वजह से हमने बनी इसराइल पर तौरात में ये बात लिख दी थी। मिन अजली ज़ालिक, इसी वजह से कतबना हमने लिख दी थी, अला पर बनी इसराइल, यानी बनी इसराइल वालों की तौरात में भी हमने ये बात लिखी थी कि हाबिल ने काबिल को मारा था, तो ये सब हुआ था। मिन अजल ज़ालिक वाला जो फिक्रा है वो पिछली आयत के साथ भी पढ़ा जा सकता है और इस आयत के साथ भी, ये दोनों तरफ से बामानी बन सकता है। इन्नहु मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्स, बेशक किसी ने अगर किसी दूसरे इंसान को कत्ल किया बगैर किसी कत्ल के या कसास के, इन्नहु बेशक, मन जिसने, कतला कत्ल किया, नफ्सन किसी जान को, बगैर नफ्स यानी बगैर किसी कसास के या बगैर किसी कत्ल के, यानी अगर किसी ने कत्ल किया है और वो उसके कसास में कत्ल किया जाए तो ये कत्ल ना हक नहीं है। लेकिन अगर बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया, और फसादिन फिल अर्द, या बगैर ज़मीन में फसाद फैलाने के जुर्म की सज़ा के तौर पर, यानी अगर कोई शख्स मुल्क में सिर्फ फसाद फैलाने का मुजरिम है और उसे इस जुर्म की सज़ा के तौर पर कत्ल कर दिया जाए तो उसका कत्ल भी कत्ल ना हक नहीं। लेकिन अगर किसी ने किसी बेकसूर इंसान का कत्ल कर दिया, फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, तो गोया उसने सारे इंसानों को कत्ल कर दिया। फा पस का जैसे कि, अन्नमा यकीनन, क़तल अन्नास कत्ल कर दिया लोगों को, जमीआ सारे के सारों को, यानी उसका फेल ऐसा है जैसे उसने पूरी नौ इंसानी को तहत कर दिया, माशरे की जड़ काट दी। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी नौ इंसानी को जिंदा कर दिया। वह और मन जिसने, अहया हयात दी, हा उसको यानी जान को, फ़कअन्नमा दोबारा लफ्ज़ ये आ गया, बस गोया के यकीनन, अहया हयात दी, अन्नास इंसान को, जमीआ सारे इंसानों को उसने जिंदा कर दिया। वलक़द जाअतहुम रसूलुना बिलबय्यिनात, और यकीनन आए थे उनके पास हमारे रसूल वाज़ेह निशानियां लेकर। वाह और लक़द यकीनन, जाआ आए थे, हम उन सब के पास, रसूलुना हमारे रसूल, बिलबय्यिनात वाज़ेह निशानियों के साथ। सुम्मा इन्न कसीरम मिनहुम बाद ज़ालिका फिल अर्दि लमुस्रिफून, लेकिन इसके बावजूद इनमें से बहुत से लोग ज़मीन में ज़्यादतियाँ करते फिर रहे हैं। सुम्मा फिर, इन्ना बेशक, कसीरन बहुत से, मिनहुम उनमें से, बाद ज़ालिक यानी इस बात के बाद भी, इस कत्ल के बाद भी, फिल अर्दी ज़मीन में, ला मुस्रिफून, ला का मतलब यकीनन ज़्यादतियाँ करते नज़र आ रहे हैं। कोई गिरोह फितना फसाद मचा रहा है, कोई दहशत गर्दी कर रहा है, कोई खून रेजी कत्ल गालत कर रहा है, कोई रहजनी डाकाजनी कर रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं। देखें, ये इस्लामी रियासत की बात हो रही है, जहाँ इस्लामी कानून नाफिज हो, जहाँ इस्लाम पूरा का पूरा नाजिम हो, वहाँ ऐसा कुछ होगा तो फिर शरीयत ही बदनाम होगी। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूला, यही है सज़ा उन लोगों की जो लड़ाई करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से। इन्नमा यकीनन, जज़ाउ सज़ा है या जज़ा है उन लोगों की, युहारिबून अल्लाह जो अल्लाह से झगड़ा करते हैं, व रसूलहु और उसके रसूल से, यानी सारे गलत काम करके इस्लामी रियासत की अमलदारी को चैलेंज करते हैं। वयसअून फिल अर्दि फसादा, और वो दौड़ते फिरते हैं ज़मीन में फसाद करते हुए। वह और यसअूना वो सही करते हैं, दौड़ते हैं, चलते फिरते हैं, फिल अर्दी ज़मीन में, फसादा फसाद फैलाते हुए। अय्युक़त्तलू क्या सज़ा है उनकी, ये अभी जो हमने पढ़ा था,
انما جزاؤ، یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں. کیا سزا ہے؟ اور ان لوگوں کی جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، عبرتناک طور پر ان کو قتل کر لیا جائے. اب یہ دیکھیں، یقتلو استعمال نہیں ہوا بلکہ یقتلو. یقتلو کا مطلب ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. او یسلبو، یا انہیں سولی چڑھا دیا جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا ایک پاؤں کاٹا جائے. او یا تقطع، قطع قطع کر دیے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف مخالف سمتوں سے. او ینفو من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے. او یا ینفو نکال دیا جائے، من الارض زمین سے، یعنی اپنی زمین سے ان کو باہر کر دیا جائے. ذالکم لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. ذالکہ، یہ، لہم ان سب کے لیے، خزی رسوائی ہے، فی الدنیا دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے مزید ایک بہت بڑا عذاب ہے. ولہم، اور ان سب کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت ہی بڑا عذاب ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے جو توبہ کر لے اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ ان کے، تقدرو، تم قابو میں لے آؤ یا قدر کر لو ان کی، علیہم، ان پر، یعنی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو کرو، ان کو پکڑ لو، ان کے لیے رعایت کی یہ گنجائش ہے کہ وہ توبہ کر لیں. یعنی پکڑے جانے سے پہلے ایسے لوگ اگر توبہ کر لیں تو ان کے لیے رعایت کی گنجائش ہے. ہاں، لیکن اگر پکڑ لیے گئے تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس جان لو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے. فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.